ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। देश च बिजली संकट का मामला गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों नाल कीती अहम बैठक। कोयले संकट बारे अधिकारियों ने गृह मंत्री नूं दित्ती जानकारी। कनेडा जाने वाले भारतीयों ने अहम खबर। कनेडा सरकार ने भारत च दिल्ली एयरपोर्ट से अपना कोरोना चैकअप केंद्र बनाया। श्रीनगर च घट गिनती भाईचारे के प्रिंसीपल अध्यापक ते व्यापारी के कतल का मामला। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगवाई दिल्ली कमेटी के वफद वालों जम्मू कश्मीर का किया गया दौरा। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। देश च कोयले की नाकाफी सप्लाई के मद्देनज़र कई सूबियां विच बिजली संकट नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानगी च बैठक हुई। अधिकारियों वालों गृह मंत्री नूं मौजूदा हालात ते कोयले के भंडार बारे विस्तार नाल जानकारी दी गई। अमित शाह ने इत्थे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ते कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी नाल स्थिति की समीक्षा की। नार्थ ब्लाक विच दोपहर बाद हुई इस बैठक विच राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। कनेडा सरकार ने अपने इत्थे आने वाले यात्रियों लिए दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते जेनिस स्ट्रिंग्स डायग्नोस्टिक सेंटर की लैबोरेटरी नूं भारत च एक कोरोना चैकअप केंद्र नियुक्त किया। सोमवार नूं एक बयान च दी गई जानकारी विच कहा गया है कि कनेडियन अधिकारियों के ताज़ा दिशा निर्देशानुसार कनेडा च दाखिल होने वाले ते भारत तो सीधियां उड़ानां राही यात्रा करने वाले लोगों नूं रवानगी तो पहलां जेनिस स्ट्रिंग्स लैबोरेटरी तो कोविड टैसट कराउणा होवेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वफद ने प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा की अगवाई हेठ जम्मू ते कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की ते प्रिंसीपल सपिंदर कौर, अध्यापक दीपक चंद ते व्यापारी मक्खन लाल बिंदरू की पिछले दिन विच अतवादियों वालों हत्या करने का मामला चुक्या। उन्होंने हमारे साथ बहुत डिटेल डिस्कशन शेयर की हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर की हैं जो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी कारण हमें नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें जरूर बताया है और जो कुछ बताया है उसके मुताबिक पुलिस बहुत उनके नजदीक पहुंच चुकी है, उनका बचना असंभव है। और जहां तक आपने कहा कि जहां तालिबान का, अफगानिस्तान का, देखिए ये मसलों के साथ मुझे लगता नहीं कि यहाँ के एक मसले का होगा, लेकिन पाकिस्तान के मन में ये जरूर भावना रहती होगी कि अब वहां पे तालिबान का राज आने के बाद हम शायद इस एरिया को डिस्टर्ब कर पाएंगे, लेकिन ना तो हम डरा सकता हमें कोई, ना ही हम डरने वाले हैं। और हम अब पाकिस्तान को भी ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, आपके मंसूबे कभी भी हम पूरे नहीं होने देंगे। यहाँ का जो हमारा भाईचारा है वो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हम सालों सालों से एक परिवारों की तरह रहते हैं और वो जो हमारे में पार्ट डालना चाहते हैं, हिंदू सिख मुसलमान आपस में उनको लड़ाना चाहते हैं, उनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं, और वो हम और आप सब मिलकर उस चीज को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हमने एलजी साहब ने भी इस बात को लेकर श्योर किया है कि आप कुछ दिनों में कुछ समय में ही देखेंगे, ज्यादा दिन भी नहीं, हम उन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उनको खाली बेनकाब नहीं करेंगे, उन लोगों को इस अंजाम तक पहुंचाएंगे जिन्होंने पाप किया। इस पाप की सजा उनको बहुत जल्दी दी जाएगी। देखिए ऐसी कोई भी फैमिली, हमारी कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो यहाँ से जा रही है, हमारा कोई भी परिवार ऐसा नहीं है। हम फाइटर हैं, हम फाइटर लोग हैं, हम कोई इस तरह के कायर लोग नहीं है कि हमें को डरा के धमका सकते हैं। प्रोवाइड की माइनॉरिटी सिक्योरिटी, बिल्कुल ऐसी कोई सिक्योरिटी की हमें ऐसी जरूरत नहीं कि हमारे साथ सिक्योरिटी रहेगी, हम अपने क्यों सिक्योर हैं। लेकिन हमें अफसोस दुख हुआ है जब हमारी बहन की एक औरत के ऊपर हमला हुआ है। अब सोचिए औरतों के ऊपर हमला जो है ये कभी भी कोई इंसान नहीं हो सकता जो औरतों के मर के, कायरता की सबसे बड़ी निशानी है एक औरत के ऊपर हमला करना। हमें उस बात का जरूर दुख हुआ है और हमें कोई ऐसी अलग तरह नहीं, लेकिन हाँ जो माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी और सेफ्टी होनी चाहिए वो खाली पुलिस से नहीं होती, उनको मेजोरिटी से मिलती है। खेती कानूनां खिलाफ संघर्ष का 1 साल पूरा होने ते संयुक्त किसान मोर्चा वालों टोल प्लाजा हरसा मानसर ते किसान महापंचायत का आयोजन किया गया।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। सरकार फंसी है, गलती करके अपनी इज्जत बचाने वास्ते जो करा रही है किसानों को सजा दे रही है। उन्होंने को कुछ भी नहीं, झूठ बोलने तो सवाल सब तो बड़ी झूठी पार्टी देखो ये दूसरा देगा दुनिया च भाजपा ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹਾਇਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਹਿਰਾਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ-ਪੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਨ ਵਰਤ ਬਟਾਲਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਸ ਮੌਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। जम्मू कश्मीर ਦੇ पुंछ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। मनदीप सिंह जी 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 और ये चंद दिन पहले ही कोई 4-5 दिन पहले ही ये छुट्टी कट के गए ने ते दुख भरी खबर हमें सुनने मिल गई दोपहर टाइम ते लगभग। बहुत एक वधिया स्पोर्ट्समैन सी जज्बे वाला एक बच्चा सीगा जो कि सर्विस लगभग 10 साल हुई है। हुण महीना पहले इहदा एक बेटा होया है, एक बेटा 4 साल का है। तो अज तो एक साल पहला लगभग ये फादर साहब जो वो भी कालपुरख में प्यारे हो गए। ये दूजा झटका इस परिवार से आ लगा। बड़ा ब्रदर भी इस टाइम आर्मी जॉब कर रहा तो छोटा ब्रदर जो है वो इस टाइम कतर में बाहर वधिया एक परिवार का वधिया सिस्टम चल रहा सी पर अचानक जो घाटा पिया इस परिवार नूं जो कि ना सहणयोग। ट्रांसपोर्ट विभाग गुरदासपुर ने जिले 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 25 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਓ ਦੇਣ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਤਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੋਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰੀ ਵੀ ਥੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਾਧੂਕਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਸਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਪਰ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 21 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ 'ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।